कारणं संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है।
महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजाजी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्यमानस्य, शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। गुलामी के बाद
हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं
कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं? और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है। बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हों, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। साथियों, आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। संसद के निर्माण में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है। साथियों, कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है।
आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका स्तर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश हैं तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जब हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं। यानी पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास, देश के लोगों का विकास। साथियों, आपको ध्यान होगा 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश की चेतना नए सिरे से जागृत होती है। भारत में आजादी के 25 साल पहले, 47 के पहले 25 साल याद कीजिए, आजादी के 25 साल पहले ऐसा ही समय आया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक विश्वास से भर दिया था। गांधी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारतवासी को जोड़ दिया था। ये वो दौर था जब हर भारतीय आजादी के लिए जी जान से जुट गया था। इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा। आजादी का ये अमृत काल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटना ही है। नए प्रण लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नई गति पकड़नी है। और इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहता। हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय
एक नई चेतना जागृत कर दी थी। हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े। भारत के विश्वास ने दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था और इसलिए भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है। भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग अलग भूभाग में अलग अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरणा का कारण बनने वाली है। आज यदि भारत तेजी से गरीबी दूर करता है तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरणा भी देता है। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों, सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। इदम राष्ट्राय इदम न मम। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यमेव कर्तव्यम अकर्तव्यम न कर्तव्यम। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्देव इतरो जनः। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानानम। हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। अपदीवो भवः। हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा। तपसो ही परम नास्ति तपसा बिंदते महत। हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। लोकहितम मम करणीयम। जब संसद के इस नए भवन में हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से
और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग, समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। मुझे विश्वास है संसद का यह नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत। मैं समस्त भारतवासियों को नए संसद भवन की फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। गणमान्य अतिथिगण, भारत की संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी को इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारने के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। പുതിയ പാർലമെന്റ് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഇന്ത്യയുടെ വികസന യാത്രയിലെ അനശ്വര മുഹൂർത്തമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു മന്ദിരം മാത്രമല്ല, 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷയുമാണ്. സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യയുടെ സൂര്യോദയത്തിന് ഈ മന്ദിരം സാക്ഷിയാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. 75 രൂപ നാണയവും സ്മാരക സ്റ്റാമ്പും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭാ ഹാളിൽ അവിടെ എത്തിയ അതിഥികളെ, എംപിമാരെ അടക്കം കാണുകയാണ്. തൊട്ടു മുമ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത്. പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട ചടങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നു. സമ്മേളനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഇന്ത്യയുടെ വികസന യാത്രയിലെ അനശ്വര മുഹൂർത്തമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു മന്ദിരം മാത്രമല്ല, 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷയുമാണ്. സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യയുടെ സൂര്യോദയത്തിന് ഈ മന്ദിരം സാക്ഷിയാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि 75 रुपए का सिक्का
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെയും ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻഖറിന്റെയും സന്ദേശം രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹരിവംശ് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ഈ നിമിഷം സുവർണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടുമെന്ന് രാഷ്ട്രപതിയും പുതിയ മന്ദിരം അടിമത്തമില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയും സന്ദേശത്തിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്മേളനത്തിൽ പാർലമെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 75 രൂപ നാണയവും സ്റ്റാമ്പും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു. പാർലമെന്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 40,000 തൊഴിലാളികളെയും ആദരിക്കും. ഇവരുടെ പ്രതിനിധികളായി കുറച്ചുപേരെ രാവിലെ തന്നെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അവരെ ആദരിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എംപിമാരെയും അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും അടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ കാണുകയാണ്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പൊതുസമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാവിലെ 7 മണിയോടുകൂടിയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത്. അവിടെ ആദ്യം നടന്ന പൂജയോടുകൂടിയാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയത്. പൂജയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും പങ്കെടുത്തു. അതിനുശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയ പണ്ഡിതരിൽ നിന്ന് ചെങ്കോല് പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റുവാങ്ങുകയും അത് ലോക്സഭാ അധ്യക്ഷന്റെ ചെയറിനടുത്ത് അത് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവിടെ സർവമത പ്രാർത്ഥനയടക്കം നടന്നു. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായി. അതിനുശേഷം പാർലമെന്റിന്റെ ഫലകവും പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അതോടുകൂടി ആദ്യഘട്ട ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാവുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷമുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. പൊതുസമ്മേളനത്തോടുകൂടി ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ ലോക്സഭാ ഹാളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അവിടെയുള്ള എംപിമാരെയും മറ്റ് ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. മനു ഭരത് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും. മനു, പൊതുസമ്മേളനവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്? ഇനി എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുകളുണ്ടോ? ഇത് 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഈ പാർലമെന്റ് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. 140 കോടി ജനങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടം. ഇന്ത്യയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശമാണ് ഇത് ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പാർലമെന്റിൽ ഇന്ന് വിശുദ്ധ സെങ്കോൽ സ്ഥാപിച്ചു. അത് ചോള രാജവംശത്തിൻ്റെ നീതിയുടെയും സദ്ഭരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമാണ്. ആ സെങ്കോലാണ് പാർലമെന്റിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു. വികസിത ഇന്ത്യയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അതിന് സാക്ഷിയാകും പുതിയ പാർലമെന്റ് സമുച്ചയം എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു. ഇന്ത്യ ആസാദി കാ അമൃത് കാൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് നൽകുന്ന പുതിയ സമ്മാനം കൂടിയാണ് ഈ പാർലമെന്റ് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ വികസിക്കുമ്പോൾ ലോകം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇത് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ലോക വികസനത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം കൂടിയാണ് എന്ന് ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാതാവ് കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെന്റാണ് ഇന്ന് പുതിയ മന്ദിരം ആയി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. അത് ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷമാണ്, ആഗ്രഹമാണ്. അത് ജനങ്ങൾ അവരുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിനെ കാണുകയും ചെയ്തത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നാണയങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാണയങ്ങളും സ്റ്റാമ്പുകളും പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വലിയ ഖരഘോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആൾക്കൂട്ടം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പ്രമുഖർ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. പ്രധാനമന്ത്രി തുടങ്ങി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുവികാരമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുകയും ചെയ്തത്. മനു ഭരത്താണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട ചടങ്ങുകളും
പൂർത്തിയാകുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയിലെ നടന്ന ഹാളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെയുള്ള ഇതായിപ്പോൾ മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിഥികൾ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയ എംപിമാരെ അടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭാ ഹാളിലൂടെ നടന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു. 75 രൂപയുടെ ഒറ്റ നാണയം പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിനുശേഷം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു. 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷയും ആണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അനശ്വര മുഹൂർത്തമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഇതൊരു മന്ദിരം മാത്രമല്ല, 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷയുമാണ്. സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യയുടെ സൂര്യോദയത്തിന് ഈ മന്ദിരം സാക്ഷിയാകുമെന്നുകൂടി പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൻ്റെയും ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻഖറിൻ്റെയും സന്ദേശം രാജ്യസഭ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹരിവംശ് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ഈ നിമിഷം സുവർണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടുമെന്ന രാഷ്ട്രപതിയും പുതിയ മന്ദിരം അടിമത്തമില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലെന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതിയും സന്ദേശത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണുണ്ടായത്. സമ്മേളനത്തിൽ പാർലമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 75 രൂപ നാണയവും സ്റ്റാമ്പും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു. പാർലമെന്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 40,000 തൊഴിലാളികളെയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആദരിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ പ്രതിനിധികളെയാണ് ഈ ചടങ്ങിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആദരിച്ചത്. പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം രാവിലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെ പൂജകൾ നടന്നു. ചെങ്കോൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റുവാങ്ങി. അത് ലോക്സഭാ അധ്യക്ഷന്റെ ചേംബറിന് തൊട്ടടുത്ത് അത് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ലോക്സഭയിൽ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു. ഫലകവും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു. പിന്നീട് സർവമത പ്രാർത്ഥന നടന്നു. അതിനും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ ഈ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായ തൊഴിലാളികളെ, അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ, ലോക്സഭ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ എത്തിയ അവരെ പ്രധാനമന്ത്രി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ മന്ദിരത്തിന് പുറത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ പുരോഹിതരാണ് ഹോമം നടത്തിയത്. പൂർണ്ണകുംഭം നൽകി പുരോഹിതർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പുതിയ ചെങ്കോലിന് മുന്നിൽ മോദി നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പിടത്തിന് സമീപം ചെങ്കോൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാപിച്ചു. ശേഷം ലോക്സഭയിൽ നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ചു. ഉദ്ഘാടന ഫലകവും പ്രധാനമന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. പുതിയ പാർലമെന്റ് നിർമ്മിച്ച തൊഴിലാളികളെ പ്രധാനമന്ത്രി ആദരിച്ചു. പാർലമെന്റ് ലോബിയിൽ സർവമത പ്രാർത്ഥനയും നടന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ 20 പാർട്ടികൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ. രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് 20ഓളം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം. തൊട്ടുപിന്നാലെ ചെങ്കോൽ വിവാദമാകുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ചെങ്കോൽ BJP മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആരോപണം. എന്തായാലും പാർലമെന്റ് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ 2 ഘട്ടങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ആദ്യഘട്ടം രാവിലെ തന്നെ പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2ാം ഘട്ടവും പൂർത്തിയായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനു ഭരത്ത് തുടരുന്നുണ്ട്. മനു, ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആദ്യഘട്ടം രാവിലെ പൂർത്തിയായിരുന്നു. 2ാം ഘട്ടവും ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ, അതോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുകൾ ബാക്കിയുണ്ടോ? ഇതോടുകൂടി ഇതിന്റെ ഏറെക്കുറെ ചടങ്ങുകൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. പ്രധാനമായും ഇത് രാവിലെ 7:15 ഈ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്. 7:15 അവിടെ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പന്തലിലാണ് പൂജകൾ നടത്തിയത്. തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളിലും കടന്നത്. ഏതാണ്ട് 9:30 അവിടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു, പൂജകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും. തുടർന്നാണ് 11:30 രണ്ടാമത്തെ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് ആദ്യഘട്ടം കൂടുതലും ആചാരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചടങ്ങുകൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2ാം ഘട്ടത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യ അതിഥികളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് നടന്നത്. അതിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാഷ്ട്രപതിയുടെയും അതുപോലെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ വായിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ
പ്രത്യേകമായി പുറത്തിറക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങൽ ചടങ്ങും അതുപോലെ നാണയത്തിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങൽ ചടങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. ഏതായാലും ഇത് പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മന്ദിരം എന്നത് വലിയ പ്രശംസനീയമായ ഒരു നേട്ടമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത്. പാർലമെൻറ്റിൽ ചെങ്കോൽ സ്ഥാപിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച വലിയ വിവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മറുപടിയായാണ് അത് നീതിയുടെയും ഭരണത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഒരു വികസിത ഇന്ത്യയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷിയാവുകയാണ് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അതിനുവേണ്ട നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സുപ്രധാന ഇടമായി ഈ പാർലമെൻറ്റ് മാറും എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പുതിയ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് 4 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് ഈ സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അത്രമാത്രം ആളുകൾക്ക് ജോലി നൽകി. തുടർന്ന് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വികസനത്തിനും അത് സാധ്യമാക്കി. ഏതായാലും ഈ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം തന്നെ വലിയ ജനങ്ങളുടെ 140 കോടിയോളം വരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു. അവരുടെ ഒരു അഭിലാഷമാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പാർലമെൻറ്റ് ജനങ്ങൾ തന്നെ ഈ ആസാദി കാ അമൃത് കാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 75ാം വാർഷികത്തിൽ അവരുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത്. ചടങ്ങുകൾ ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഇനി പുതിയ പാർലമെൻറ്റിലെ സഭാ സമ്മേളനത്തിലേക്കൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് നാട്. ശരി, മനോഭരത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है. ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है. ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा. ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा. ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है. पूरा विश्व भारत को भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है. പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയെന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. പുതിയ പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. ജന്തർ മന്ദിറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധമാണ് തടഞ്ഞത്. വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത്താണ് ചേർന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ പോകാം.
വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത് ചേരുന്നുണ്ട്. മനു, ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരം അത് ജന്തർ മന്ദറിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന അന്ന് തന്നെ പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ താരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ആ മാർച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സംഘർഷത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ്? മാർച്ചുമായി എത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാർ തിരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ? രഞ്ജിനി, ഈ മാർച്ച് നടത്തും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ ഗുസ്തി താരങ്ങളും അവരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു മാർച്ച് നടത്തി ഈ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ അറിയിക്കുക എന്ന ഒരു നീക്കമായിരുന്നു അതിന് പിന്നിൽ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ കർഷക സംഘടനകളും ഈ ഗുസ്തിക്കാരുടെ സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ, പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് പുറത്ത് ഒരു വലിയ മഹാപഞ്ചായത്ത് വിളിച്ചു ചേർക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഒരു ഖാപ് പഞ്ചായത്ത് വിളിക്കുമെന്നാണ് കർഷകർ അറിയിച്ചിരുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു മഹിളാ സമ്മാൻ പഞ്ചായത്ത് നടത്തും എന്നായിരുന്നു ഈ ഗുസ്തി പ്രതിഷേധക്കാരും അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഏതായാലും അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള മാർച്ചിന് പോലീസ് അനുമതി നൽകിയില്ല. മാർച്ച് തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ മാർച്ച് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗുസ്തി താരങ്ങളെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കി. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാണ് ഈ മാർച്ചിന് പോലീസ് തടയിട്ടത്. ഈ പോലീസും ഗുസ്തി താരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ ഉന്തും തള്ളും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് പ്രദേശത്ത് ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് വഴിവെച്ചു. ഏതായാലും തങ്ങൾ വളരെ ശാന്തമായി ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനാണ് വന്നത് എന്നായിരുന്നു ഗുസ്തിക്കാരുടെ നിലപാട്. ഗുസ്തി താരങ്ങളായ ബജ്രംഗ് പൂനിയ, അതുപോലെ ഉള്ള വിനീഷ് പൊഫറ്റ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെയെല്ലാം പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. രാവിലെ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ഈ മാർച്ച് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും പിക്കറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മെട്രോ റെയിലിൻ്റെ ഡൽഹി മെട്രോ റെയിലിൻ്റെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഉദ്യോഗ് ഭവനിലൊക്കെ ഉള്ള ഗേറ്റുകൾ അടച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ അങ്ങോട്ട് കടക്കാതിരിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. ഒപ്പം തന്നെ ഈ പഞ്ചാബിൽ നിന്നും മറ്റും വരുന്ന കർഷകരെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചയച്ചു. അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തടഞ്ഞ് അവരെ അവിടുന്ന് തന്നെ മടക്കി അയച്ചു. അങ്ങനെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് നടത്തി. അതൊരു വലിയ അളവ് വരെ വിജയിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഏതായാലും ജന്തർ മന്ദറിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഗുസ്തിക്കാർ പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. പക്ഷേ അതിനുള്ള ശ്രമം ഒരു ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടയുകയും പിന്നീട് അത് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന താരങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് നിൽക്കുകയും ആണ് പോലീസ് ചെയ്തത്. ശരി, മനു ഭരത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിലെ കറുത്ത ദിനമെന്ന് AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാൽ. രാഷ്ട്രപതിയെയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയെയും ക്ഷണിക്കാത്തത് അവഹേളനമാണ്. ജനാധിപത്യ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോട് BJPക്ക് ബഹുമാനമില്ല എന്നും KC വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല 21 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ ചടങ്ങിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയെയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയെയും മാറ്റി നിർത്താനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം നൽകാൻ BJPക്കോ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇത് കേവലം നിസ്സാരമായ കാര്യമാണോ? നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ചില ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. RSS നിയന്ത്രിക്കുന്ന സവർണ വർഗീയ ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ തീരുമാനം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഒരിക്കലും ചെയ്തുകൂടാൻ പറ്റാത്ത അക്ഷന്തവുമായ തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തത്, ഈ ദിവസത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. സവർക്കറുടെ ഓർമ്മകൾ. അങ്ങനെ പാർലമെൻറ്റ് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഓർമ്മയ്ക്കത്തക്കൊണ്ടുള്ള സംഭാവനയാണോ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് മാപ്പെഴുതി വാങ്ങിക്കുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാവട്ടെ, തർക്കിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു മംഗളകരമായ കർമ്മം, ഇത്തരം വിവാദമായൊരു തീയതിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി. അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമോ ചരമദിനമോ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റിയില്ല? എന്തുകൊണ്ട് അംബേദ്കറുടെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല? ഭരണഘടനാ ശില്പി സ്റ്റീം റോളർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ് മോഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിൽ ചെയ്ത് തന്നെ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ഉദ്ഘാടനം. പിന്നെ ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റും?
അതുകൊണ്ട് 21 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചതാണ്. ഇത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ പണം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ആരുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലല്ലോ. സാധാരണക്കാരൻ്റെ പണം കൊണ്ടാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതി, പാർലമെൻറ്റ് വസതി അടക്കം വലിയ ഹ്യൂജ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആളുകൾ പട്ടിണി കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്, തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണ്. അപ്പോൾ ആ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പണം എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തീവ്ര വർഗീയതയുടെയും തൻപ്രമാണിത്വത്തിൻ്റെയും മേഖലയാക്കാൻ BJPയുടെ പാർട്ടി ഓഫീസല്ല അവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കെട്ടിടമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അതവർ മനസ്സിലാക്കണം. പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ ആകൃതിയോട് ഉപമിച്ച് RJD. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് RJDയുടെ പരിഹാസം. പുതിയ പാർലമെന്റിന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ശവപ്പെട്ടിയുടെ ചിത്രവും ഉൾപ്പെടുത്തി. എന്താണിതെന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് RJDയുടെ ട്വീറ്റ്. ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി BJP രംഗത്തെത്തി. RJDയുടെ ഭാവി എന്ത് എന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ് ശവപ്പെട്ടി എന്നാണ് BJPയുടെ മറുപടി. ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം നിരക്കുകൾ.